Hello students, welcome to online class. Now we're going to be see the next lesson in science, that is science in everyday life. நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் வந்து சயின்ஸ் வந்து ஒரு மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் வந்து ப்ளே பண்ணுது. இன் திஸ் லெசன் வி கோயிங் டு பி நோ அபவுட் சயின்டிஸ்ட் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டில் இருந்து போன சயின்டிஸ்ட்லாம் யார் யார், அவங்க என்னென்னலாம் பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வி கோயிங் டு பி see the reversible and irreversible changes in our daily life. And next we're going to be study about waste management and proper disposal of waste. வேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம கரெக்டாக டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து இந்த லெசனில் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் we see an introduction of this chapter. Science has helped us to find many solution to many of our problems. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்மளால் சால்வ் பண்ணாமல் இருக்க முடியும். ஸோ சயின்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம். It has shaped our daily life also. The world we are living is not the same as before. It is changing every day, in fact every hour. நம்ம ஃபஸ்ட்டு எந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்கோமோ அதே வாழ்க்கை இப்போ வாழ்கிறோமாமா? கண்டிப்பாக கிடையாது. ஒரு நாளும் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்குது. ஒரு நாளும் அது என்ன ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா டெவலப்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஈவன் ஒரு நிமிஷமும் அது என்ன ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குது. We see lot of changes around us. Some of them are reversible and some of them are irreversible. நம்மளை சுற்றி வந்து நம்ம நிறைய சேஞ்சஸ் பார்ப்போம். சில சேஞ்சஸ் வந்து ரிவர்சபிளாக இருக்கும், சில சேஞ்சஸ் வந்து irreversible-ஆக இருக்கும். Irreversible changes like burning of waste pollute our home and school environment. We need to know about waste management and proper disposal of waste. Let us study about them in this lesson. Irreversible waste எல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்கூலில் சுற்றி நம்ம இருக்கிற சரௌண்டிங்கை சுற்றியே இருக்கும். ஸோ அந்த வேஸ்ட்டெலாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், கரெக்டாக எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம இந்த லெசனில் பார்க்கலாம். Scientist from Tamil Nadu has a long history of science since ancient times. Scientific concept can be seen in Asian Tamil literature. நம்ம சங்ககால தமிழ் இலக்கியங்கள்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுலேயும் என்ன கான்செப்ட் மெயினாக ப்ளே ஆகிருக்கும் அப்படின்னா சயின்ஸ் கான்செப்ட் தான் ப்ளே ஆகிருக்கும். தமிழ்நாடு has produced many scientists who have contributed to the world of science. தமிழ்நாட்டில் வந்து நிறைய சயின்டிஸ்ட்லாம் என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய விஷயம்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சி எக்ஸ்பிரிமெண்டலாக வந்து ப்ரூவ் பண்ணாங்க. The following table gives the name of some of the scientists from Tamil Nadu and their contributions. See the table here. Name of the scientist and their department and their contributions. Dr. M.S. Swaminathan. His department is genetics and his contribution to green revolutions. And Srinivasa Ramanujan. His department is mathematics and contribution to compositive numbers. And next Venkataramana Radhakrishnan, his department is biology and contribution to structure of ribosome. And next Dr. APJ Abdul Kalam, his department is aeronautical engineering, his contribution to missile development. And next Sir C.V. Raman, his department is physics, contribution to scattering of light. First we are going to be see the scientist, that is Sir C.V. Raman. He was born in 1888 and died in 1970. Chandrasekhara Venkata Raman was born at Tiruchirappalli, Tamil Nadu on 7th November 1888. His full name is Chandrasekhara Venkata Raman. He was born at Tiruchirappalli in Tamil Nadu on 7th November 1888. In 1904, he completed his Bachelor of Arts degree of Presidency College, Chennai. அவர் எந்த காலேஜில் படித்தார் அப்படின்னா பிரசிடென்சி காலேஜில் படித்தார். என்ன டிகிரி படித்தார் அப்படின்னா BA, that is Bachelor of Arts. He stood first and won gold medal in the physics in 1907. 1907 வந்து இவர் வந்து கோல்டு மெடல் வாங்கினார் in physics. He got his Master of Science degree from University of Madras. Next இவர் MSc complete பண்ணார், that is Master of Science in Madras University. Sir C.V. Raman won the Nobel Prize in Physics in the year 1930
for his work in scattering of light. சர் சிவி ராமன் வந்து என்ன அவார்ட் வாங்கினாங்க அப்படின்னா நோபல் பிரைஸ் அவார்ட் வந்து வாங்கினாங்க in the year 1930 for the work of in scattering of light. In 1954 he was awarded the பாரத் ரத்னா. 1954ல வந்து அவருக்கு என்ன அவார்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பாரத் ரத்னான்ற அவார்டு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. Blue appearance of sky. One day in the summer of 1921, Sir C.V. Raman was on the deck of a ship sailing in the Mediterranean Sea. He was observing the blue color of the sky and started reasoning it. He concluded that sunlight is scattered by the gases and particles present in the air. So, once upon a time, in 1921, Sir C.V. Raman was on the deck of a ship in a Mediterranean Sea. And he was observed that a blue color of a sky and started reasoning it. Sky வந்து ஏன் ப்ளூ கலராக இருக்குது அப்படின்றத வந்து அவர் எப்படி ப்ளூ கலராக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ரிசர்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணார். And he concluded that the sunlight is scattered by the gases and particles present in the air. அவர் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னா sunlight is scattered by the gases and particles which is present in the air. The white light we see is composed of different colors such as violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. நம்ம பார்க்குற ஒயிட் லைட் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து உள்ளடங்கியிருக்கு. என்னென்ன கலர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. You all know that a rainbow colors, isn't it? Among these colors, blue is scattered more. இந்த கலர்ஸ்லேருந்து எது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்து ஸ்கேட்டர்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ப்ளூ கலர் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்து தெரியும். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன் ஸ்கை அப்பியர்ஸ் ப்ளூ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். இந்த ரீசன்னால தான் ஸ்கை என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய டைம் வந்து நமக்கு ப்ளூ கலராக தெரியுது. டியூரிங் சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட் ரேஸ் ஹேவ் டு ட்ராவல் லாங் டிஸ்டன்ஸ். சன்ரைஸ் ஆகும்போதும் சன்செட் ஆகும்போதும் ரேஸ் வந்து ரொம்ப தூரம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ட்ராவல் ஆகும். As they travel, all other colors except red are scattered. அப்படி ட்ராவல் ஆகும்போது மோஸ்ட்டாக என்ன கலர் ஸ்கேட்டர்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெட் கலரில் தெரியும். ரெட் கலர் ஸ்கேட்டர்ட் ஆகும். ஸோ ஸ்கை அப்பியர்ஸ் ரெட் அட் சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட். ஸோ அப்போ சன்ரைஸ் ஆகும்போதும் சன்செட் ஆகும்போதும் நமக்கு ஸ்கை என்ன கலரில் தெரியும் அப்படின்னா ரெட் கலரில் தெரியும். ஏன்னா ரெட் கலர் ரேஸ் தான் வந்து ரொம்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்கேட்டர்ட் ஆகும். Next we are going to be see about Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was born in 1931 and he was died in 2015. Abdul Kalam was an aeronautical scientist. He was born on 15th October 1931 in Rameshwaram. Abdul Kalam வந்து ஒரு aeronautical scientist. He was born in 15th October 1931 in ராமேஸ்வரம். எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னா ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்தாங்க இன் தமிழ்நாடு. He got his Bachelor of Science degree from St. Joseph College, திருச்சிராப்பள்ளி in 1954. அவருடைய ஃபஸ்ட் டிகிரி that is Bachelor of Science that is BSc in St. Joseph College that was in திருச்சிராப்பள்ளி in the year 1954. In 1960, he got his degree in Aeronautical Engineering from Madras Institute of Technology. Next, அவர் என்ன கம்ப்ளீட் பண்ணார் அப்படின்னா ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் வந்து எந்த காலேஜில் கம்ப்ளீட் பண்ணார் அப்படின்னா மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணார். He was involved in Indian's missile development program and thus came to known as the Missile Man of India. He also served as the President of India in 2002 to 2007 and widely referred to as the People President. அவர் வந்து பிரசிடெண்ட்டாகவும் இருந்தார், இந்தியாவுக்கு பிரசிடெண்ட்டாகவும் இருந்தார். எந்த இயரில் இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 2002லேருந்து 2007 வரைக்கும் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தார். அண்ட் ஸோ அதனால் அவரை மோஸ்ட்டாக எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பீப்புள் பிரசிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. He was awarded Padma Bhushan in 1981, Padma Vibhushan in 1990 and Bharat Ratna in 1997. He was written many books like Wings of Fire, India 2020. டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாமுக்கு என்னென்ன அவார்ட் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா
பத்மபூஷன் அவார்டு வந்து எந்த இயரில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா 1981 கொடுத்தாங்க. அண்ட் பத்ம விபூஷன் எந்த இயரில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 1990 கொடுத்தாங்க. அண்ட் பாரத் ரத்னான்ற அவார்டு எந்த இயரில் ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 1997 ப்ரெசென்ட் பண்ணாங்க. அவர் நிறைய புக்ஸ் எல்லாருமே எழுதியிருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் த புக்ஸ் இஸ் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் இந்தியா 2020. Next we are going to be see about changes around us. Change is a transition of a substance from one form to another. We see many changes around us. We see changes like day and night, summer and winter, and so on. We also see changes in object, growth of tree, weeping of fruits, falling of leaves, and or some of the changes taking place around us. நம்மளை சுற்றி நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும். என்னென்ன சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, எக்ஸாம்பிள் சம்மர்லேருந்து வின்டர் சீசன் சேஞ்ச் ஆகும். அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்லேயே வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாமே நடக்கும். ஒரு மரம் வளர்கிறது கூட ஒன் ஆஃப் த சேஞ்சஸ். அண்ட் ஒரு பழம் அழுகி போகிறது கூட ஒரு சேஞ்சஸ் தான். ஸோ தேர் ஆர் ஸோ மெனி சேஞ்சஸ் இன் ஆர் டெய்லி லைஃப். நம்ம லைஃப்லேயே வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாமே இருக்குது. யூ கேன் அப்சர்வ் சேஞ்சஸ் இன் யூ ஆல்சோ. நம்மளுடைய பாடியிலே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நிறைய சேஞ்சஸ்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணலாம். யோர் ஹைட் அண்ட் வெயிட் இன்க்ரீஸ், ஏர் அண்ட் நெயில் க்ரோ அண்ட் யூ ஹாவ் க்ரோன் அப் ஆஸ் அ ஓல்ட் கம்பேர்ட் டு த லாஸ்ட் இயர். நம்ம பாடியிலே வந்து நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும். நம்மளுடைய ஹைட்டு வெயிட் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ்ட் ஆகும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய நெயில், அதாவது நகம், நம்மளுடைய நகமும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வளரும். அண்ட் நம்மளுடைய ஏரும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வளரும். ஸோ நிறைய சேஞ்சஸ் எல்லாமே நடக்கும். அண்ட் போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் நம்ம என்ன இருப்போம் அப்படின்னா 1 இன்ச்சு வளர்ந்துருப்போம், இல்லை வெயிட் போட்டிருப்போம். ஸோ அதுவும் ஒன் ஆஃப் த சேஞ்சஸ். திஸ் சேஞ்சஸ் கேன் பி கிளாசிஃபைட் as reversible and irreversible change. இந்த சேஞ்சஸை வந்து என்னவா பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா irreversible change and reversible change அப்படின்னு 2 கேட்டகரியாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் we are going to be see about reversible change. Changes which can be reversed are called reversible changes. If you keep water in the freezer for some time, it is transformed into ice. If it taken out, it becomes water again. This is reversible change. Change வந்து reversed ஆகிறத வந்து நம்ம reversible change அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கிளாஸில் வாட்டர் எடுத்துகிட்டு அதை நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது வந்து ஐஸ் க்யூப் ஆகிடும். மறுபடியும் நீங்கள் அதை ஃப்ரீசர்லேருந்து எடுத்து வெளியே வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த ஐஸ் க்யூப் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட்டராக மாறும். அண்ட் அதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து தண்ணியை சூடு பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆறி போயிடும். கரெக்டாக? ஸோ சூடாக இருக்க தண்ணியை வந்து என்ன தண்ணியாக மாறும் அப்படின்னா கோல்டாக மாறும். ஸோ தட் இஸ் அ ரிவர்சபிள் சேஞ்ச். அண்ட் நெக்ஸ்ட் we going to be see a irreversible change. Changes which cannot be reversed are called irreversible changes. மறுபடியும் அது அதோடைய பொசிஷனை சேராது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா irreversible change அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரிவர்ஸ்ட் ஆகாது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம irreversible change அப்படின்னு சொல்லுவோம். If you burn a piece of paper, it burns and turns into ash. It cannot become paper again. This is a irreversible change. ஒரு பேப்பரை எடுத்து நீங்கள் பற்ற வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது மறுபடியும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சாம்பலாக ஆகிடும். கரெக்டாக? மறுபடியும் அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, பேப்பராக மாற்றவே முடியாது. அதே மாதிரி ஒரு பலூனை எடுத்து நீங்கள் ஊதுறீங்க அப்படின்னா அதை பின்ன வச்சு நீங்கள் உடைக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்படின்னா உடஞ்சிடும். கரெக்டாக? பலூன் வந்து பின்ன வச்சு நம்ம குத்தணும் அப்படின்னா உடஞ்சிடும். மறுபடியும் அதில் வந்து நம்ம பலூனாக ஊத முடியுமா? முடியாது. ஸோ அது வந்து irreversible change. irreversible சேஞ்சுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே அம்மா இட்லி ஊற்றுவாங்க, தெரியும்ல? இட்லி சாப்பிட்ருக்கீங்கள? ஸோ மாவில் இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், இட்லியாக ஊற்ற முடியும். ஆனால் மறுபடியும் இட்லியிலேருந்து நம்மளால் என்ன மாவாக மாற்றவே முடியாது. ஸோ அது வந்து irreversible change. Let me see the difference between reversible and irreversible changes. A substance can turn to its original state. reversible changeல வந்து கண்டிப்பாக அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனை வந்து சேர்ந்துடும். A substance cannot changes to its original state. அதோடைய ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டு அது என்ன ஆகாது அப்படின்னா மறுபடியும் சேரவே சேராது. The chemical properties of the substance do not change.
கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக என்ன ஆகாது அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகாது. த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் வில் சேஞ்ச். கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியோடைய சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகும். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆர் ரிவர்சபிள். நிறைய ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிவர்சபிள் ஆகும். ஆல் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆர் இர்ரிவர்சபிள். கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸாக இருந்ததுன்னா அது வந்து நம்ம என்ன சேஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் ஒரு லப்பர் பேண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த லப்பர் பேண்டை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை லப்பர் பேண்டை நீங்கள் இழுக்கிறீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த லப்பர் பேண்டை நீங்கள் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதோடைய ஒரிஜினல் பொசிஷனை வந்து அது ரீச் ஆகும். அண்ட் தட் இஸ் அ ரிவர்சபிள் சேஞ்ச். அண்ட் ஃபார் இர்ரிவர்சபிள் சேஞ்ச் நம்ம மில்க்லேருந்து தயிராக மாற்றலாம், பால்லேருந்து தயிராக மாற்றலாம். ஆனால் மறுபடியும் நம்மளால் தயிர்லேருந்து பாலை என்ன பண்ண முடியாது, மாற்ற முடியாது. ஸோ கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் வந்து இர்ரிவர்சபிள், ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ் இஸ் ரிவர்சபிள். Now we are going to see the waste generated in our environment. Waste is any substance which is discarded after primary use. It is worthless, defective and no use. நம்ம ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாமல் இருக்கிற பொருள் தான் வந்து வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ சில பொருள் வந்து மறுபடியும் யூஸ் பண்ணலாம், பட் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே அந்த பொருளை வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா யூஸ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட்டு பொருள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த வேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து நம்ம கரெக்டாக ப்ராப்பராக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிஸ்போஸ் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா அது நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே வேஸ்ட்டை வந்து என்ன டைப்பாக பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா வேஸ்ட்டு ஃப்ரம் ஸ்கூல் அண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் வேஸ்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we going to be see about ஹவுஸ் ஹோல்ட் வேஸ்ட்டு. வீட்டில் இருக்கிற வேஸ்ட்டு பொருள் என்னென்னலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். வேஸ்ட் ஃப்ரம் ஹோம் இஸ் நோன் அஸ் அ ஹவுஸ் ஹோல்ட் வேஸ்ட்டு. வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற தேவையில்லாத பொருட்களுடைய வேஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம என்ன வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஹவுஸ் ஹோல்டு வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சாலிட் வேஸ்ட் டிஸ்போஸ்ட் ஃப்ரம் ஹோம் அண்ட் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கம்பேர்ஸ் ஆஃப் கார்பேஜ் அண்ட் ரபேஷ். சாலிட் வேஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சாலிட் வேஸ்ட்டெல்லாம் எங்கே போய் ரீச் ஆகும் அப்படின்னா கார்பேஜுக்கு போய் ரீச் ஆகும். அண்ட் பாட்டில்ஸ், கேன்ஸ், கிளாத்திங், food packaging, newspaper, magazines and trimming or the so many household waste. இதெல்லாம் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்டு வேஸ்ட். இதெல்லாம் எப்படி கேட்டகரியாக பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டு, சத்து உள்ள வேஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இதை வந்து நம்ம வந்து ஆர்கானிக்காக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பயன்படுத்தலாம். தட் இஸ் கிச்சன் வேஸ்ட், வெஜிடேபிள், ஃப்ளார்ஸ், லீஃப் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ். நம்ம அம்மாலாம் காய்கறி கட் பண்ணுவாங்கள்ல, ஸோ அதோடைய தோலெல்லாம் என்ன பண்ணாமல் கீழே வேஸ்ட்டாக போடாமல் நம்ம செடிக்கு இல்லை மரத்துக்கு போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டு தான். ஸோ வெஜிடேபிள், ஃப்ளார்ஸ், லீஃபு, ஃப்ரூட்டு அது எல்லாமே ஒரு ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டு தான். இப்போது காஞ்சி போன இலையெல்லாம் கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மெடிசன்ஸாக வந்து தயாரித்து சாப்பிடுவாங்க. இப்போ முருங்கைக்கீரைலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது வந்து காய வச்சு அரைச்சி நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முருங்கைக்கீரை சூப்பாக கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அம்மாலாம் செஞ்சு தருவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டு தான். நெக்ஸ்ட் இஸ் டாக்ஸிக் வேஸ்ட்டு. ஓல்டு மெடிசன், பெயிண்ட், கெமிக்கல், பல்ப்ஸ், ஃபர்டிலைசர்ஸ், ஸ்ப்ரே கேன்ஸ், பேட்ரிஸ், ஷூ பாலிஷ் இதெல்லாம் வந்து என்ன வேஸ்ட் அப்படின்னா டாக்ஸிக் வேஸ்ட்டு. நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிற ஓல்டு மெடிசன்ஸு, டேப்லெட்டு, டானிக் அதெல்லாம் வந்து டேட் எக்ஸ்பிரி ஆன டேட்டெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து டாக்ஸிக் வேஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட் இஸ் ரீசைக்கிளபிள் வேஸ்ட்டு. பேப்பர், கிளாஸ், மெட்டல், பிளாஸ்டிக். பேப்பரு, கிளாஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மறுபடியும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரீசைக்கிளபிள் வேஸ்ட். மறுபடியும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருள் மறுபடியும் அதை வந்து மாற்றலாம் அப்படின்றத வந்து ரீசைக்கிளபிள் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் சாலிட் வேஸ்ட்டு. கிளாத்ஸ் சொலைட் வித் பிளட் அண்ட் அதர் பிளட் ஃப்ளூயிட்ஸ். நம்ம ஏதாவது பெரிய ஆக்சிடெண்ட்டு இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிளாத்தில் பிளட் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அந்த இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணவே மாட்டோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இ வேஸ்ட். கம்ப்யூட்டர் பார்ட்ஸ், எலக்ட்ரானிக் மெட்டீரியல்ஸ், செல்ஃபோன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து என்ன வேஸ்ட் அப்படின்னா இ வேஸ்ட்டு. ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்பராக வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் we going to be see waste from ஸ்கூல். ஸ்கூலில் யூஸ் பண்ணுற வேஸ்ட்டெல்லாம் என்ன ஸ்கூலில் இருக்க வேஸ்ட்டெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம்.
You leave many waste materials inside your classrooms and throw away many things in the school campus. நம்ம கிளாஸ் ரூமில் இருக்கும்போது ஒரு ஷார்ப்னர், ஒரு பென்சில் சீவிட்டு அதோடைய குப்பி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கீழேயே போட்டுடுறீங்க. அதை வந்து நம்ம எங்கே போடணும் அப்படின்னா கரெக்டாக டஸ்ட்பினில் போய் போடணும். ஸோ சில பேர் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கீழேயே போட்டுடுறீங்க. அதே மாதிரி தேவையில்லாத பேப்பர்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம டஸ்ட்பினில் கரெக்டாக போடணும். பட் நம்ம என்ன பண்ணுறது இல்லை, டஸ்ட்பினில் போடுறது கிடையாது. அப்படியே கீழேயே நம்ம கிளாஸ் ரூம்லேயே விட்டுட்டு போயிடுறீங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஸ்கூல் கேம்பஸை, நம்ம ஸ்கூலை விட்டு வெளியே இருக்கிற இடத்துலையும் என்ன பண்ணுறீங்க, அதே மாதிரினா வேஸ்ட் பொருள்லாம் போடுறீங்க. If they are not collected and disposed properly, your environment will be polluted. அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணலை அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி இருக்க சரௌண்டிங் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பொல்யூட் ஆகும். பேப்பர், பென் அண்ட் இட்ஸ் பார்ட்ஸ், பிளேட்ஸ், சாக்லேட் கவர்ஸ் அண்ட் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் த ஸ்கூல் என்விரான்மெண்ட். மோஸ்ட்டாக வந்து ஸ்கூல் இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து நிறைய என்ன வேஸ்ட்டெல்லாம் தெரியுது அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற பென்னு, அப்புறம் நம்ம சாப்பிட்டு போடுற சாக்லேட் கவர்ஸு, இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்டாக ஸ்கூல்ஸ் இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து இருக்குது அப்படின்ற ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க. த சிங்கிள் மோஸ்ட் காமன் மெட்டீரியல் ஜெனரேட்டட் இன் ஸ்கூல் இஸ் ஃபுட் வேஸ்ட். என்ன மோஸ்ட்டாக வேஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஸ்கூல் சரௌண்டிங்கில் எந்த வேஸ்ட்டை வந்து மோஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபுட் வேஸ்ட்டு. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க லன்ச் டைமில் சாப்பிடாமல் இருக்க சாப்பாடை போகிற வழியில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ அது வந்து தப்பு, கரெக்டாக? ஸோ அந்த மாதிரி யாருமே என்ன பண்ணக்கூடாது. நம்மளால் எவ்வளோ சாப்பிட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு கரெக்டாக அம்மா வச்ச சாப்பாடு எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சாப்பிட்ணும். வேஸ்ட்டாக கீழே கொட்டக்கூடாது. Food is not only wasted but it is also thrown away everywhere, making your surrounding cleaner. என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபுட்டை மட்டும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதை அப்படியே கீழே கொட்டிட்டு போயிடுறீங்க. ஸோ அதனால் நம்ம சரௌண்டிங்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பொல்யூட் ஆகும். In a survey conducted, it is found that food waste accounts for 23.9% of a total waste generated in the school, and recyclable paper like cardboard, white paper and mixed paper counted for 23.5% of the total waste. ஒரு சர்வே எடுத்திருக்காங்க. அதில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா 23.9% வந்து ஃபுட்டு வந்து வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸ்கூல் சரௌண்டிங்ஸில் தான் மோஸ்ட்டாக ஃபுட்டு ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வேஸ்ட்டாக இருக்கா அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ரீசைக்கிளபிள் பேப்பர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்ட்போர்டு, ஒயிட் பேப்பரு, இல்லை கலர் பேப்பர்ஸு. ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேஸ்ட்டாக வந்து ரோட்டில் தூக்கி போட்டுட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ அதுக்கான பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்னா 23.5%. To keep our surrounding clean, we need to have a proper waste disposal system. நம்ம சரௌண்டிங்ஸை வந்து நம்ம க்ளீனாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னா கரெக்டாக வேஸ்ட்டெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்டாக ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணணும். ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம ஒரு வேஸ்ட் ஐட்டத்தை, ஒரு தேவையில்லாத பொருளை நம்ம கீழே போட போகிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து கரெக்டாக நம்ம டஸ்ட்பினில் யூஸ் பண்ணுறோம். கவர்மெண்ட் எல்லா ஸ்ட்ரீட்லையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டஸ்ட்பின்ஸ் வச்சுருக்காங்க, கரெக்டாக? ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கணும். ரோட்டில் நம்ம போகிற வழியில் அப்படியே நம்ம சாப்பிட்டுட்டு நம்ம சாப்பிட்ட கவரை வந்து ரோட்டில் என்ன பண்ணக்கூடாது, போட்டுட்டு போகக்கூடாது. அதை வந்து கரெக்டாக கவர்மெண்ட் வச்சுருக்க டஸ்ட்பினில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், போடணும். ஓகேங்களா? Next we are going to be see about need for proper disposal of waste. With so much of waste lying everywhere, what do you think that us should do? We urgently need a proper waste management system. Waste management is needed for the following reason. ஸோ எப்படிலாம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், எப்படிலாம் நம்ம வேஸ்ட்டை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். நம்ம வேஸ்ட்டெல்லாம் கரெக்டாக ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஆகும். டு கண்ட்ரோல் பொல்யூஷன், வேரியஸ் பொல்யூஷன் லைக் வாட்டர் பொல்யூஷன், ஏர் பொல்யூஷன் அண்ட் சாயில் பொல்யூஷன் கேன் பி அவாய்டட். நம்ம வந்து குப்பையெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம், சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சில குப்பையெல்லாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரோட்டில் அப்படியே போட்டுட்டு போயிடுறோம். ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சாயிலும் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ soil pollution occur ஆகும். And to conserve natural resources, waste disposal is important for the conservation of our environment resources like forest, minerals and water. நம்ம போடுற குப்பை எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம டேம் இருக்குது, நம்ம ஏரியாவில் எங்கன்னா டேம் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து குப்பை போடுறோம் ரோட்டில் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா காற்றுல பறந்து போய் அந்த டேமில் அந்த தண்ணியில் கலந்துரும். மறுபடியும் அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா பொல்யூட் ஆகிடும். டு கண்ட்ரோல் ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் டிசீஸ், ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் டிசீஸ் கேன் பி கண்ட்ரோல்டு. கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிசீஸ் எல்லாமே குறையும்.
நம்ம வந்து வேஸ்ட்டை வந்து அப்படியே போட்டுட்டு போயிட்டோம், ஒரு சாப்பாடு பொருளை வந்து அப்படியே நம்ம ரோட்டில் கொட்டிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்செக்ட் எல்லாமே வரும். மறுபடியும் அந்த இன்செக்ட் எல்லாமே நம்ம சுற்றி இருக்க சரௌண்டிங்ஸில் தான் இருக்கும், நம்ம குடிக்கிற வாட்டரில் இருக்கும், நம்ம சாப்பிட்ற போகிற சாப்பாட்டில் இருக்கும். ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிசீஸ் வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறையாவே என்ன இருக்குது அப்படின்னா சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணணும் நம்மளுடைய வேஸ்ட் எல்லாமே. Recycle for further uses. Waste can be recycled to get products for future use. சில பொருள்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரீசைக்கிள் பண்ணலாம். ஸோ அந்த பொருள்ஸ்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வேஸ்ட்டாக கீழே போடாமல் அதெல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ணுறது, அதெல்லாம் எப்படி ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட், வேஸ்ட் டு ரெடியூஸ் வேஸ்ட். வேஸ்ட்டை வந்து எப்படி நம்ம குறைக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். The best place to short difference in our home, we need to learn how to reduce, reuse and recycle waste. The following practice will be helpful to reduce waste in our home and school environment. நம்ம வீட்லேயும் சரி, நம்ம ஸ்கூலை சுற்றி இருக்க சரௌண்டிங்ஸ்லையும் சரி, நம்ம கிளாஸ் ரூம்லேயும் சரி, எப்படி வந்து நம்ம வேஸ்ட்டை ரெடியூஸ் பண்ணலாம், வேஸ்ட் பொருளை எப்படி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். யூஸ் ரீயூசபிள் அண்ட் ரீசைக்கிள் பேக்ஸ் அண்ட் கண்டெய்னர்ஸ். எப்போவுமே மறுபடியும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருளை வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும். நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் பேக் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு பேப்பர் பேகு, அப்படி இல்லைனா வந்து ஒரு துணி பை, இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணலாம். அவாய்ட் ஒன் டைம் யூஸ் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் யூஸ் ஐட்டம் விச் கேன் பி யூஸ் பர்மனெண்ட்லி. ஒரே ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிற பொருளை வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணாதீங்க. கண்டினியூஸாக நம்ம யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்க பொருளை வந்து மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள். Segregate waste into biodegradable and non-biodegradable items and hand over them to a municipal and corporation people who collect them. நம்ம தேவையில்லாத வேஸ்ட் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பயோடிகிரேடபிள் அண்ட் நான் பயோடிகிரேடபிள் தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கார்ப்பரேஷன்ஸ் இருக்காங்கல்ல, குப்பை அள்ளுறவங்க இருக்காங்கல்ல, அவங்கக்கிட்ட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா நம்மளே என்ன பண்ணணும், டைரெக்டாக போயிட்டு டஸ்ட்பினில் வந்து த்ரோ பண்ணிவிட்டு வரணும். Do not throw away your waste everywhere. Put them in dustbins and dispose them properly. நம்ம இஷ்டத்துக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, குப்பையை ரோட்லேயோ இல்லை வேறு எங்கேயோ என்ன பண்ணக்கூடாது, போட்டுட்டு போகவே கூடாது. அது கரெக்டாக ஒரு ப்ராப்பர் டஸ்ட்பினில் போட்டுட்டு தான் போகணும். Do not waste food. Waste food in school can be collected and used for feed cattle. ஃபுட்டை என்ன பண்ணக்கூடாது, கண்டிப்பாக வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது. நம்மளால் சாப்பிட முடியல அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டை எடுத்து வச்சுட்டு அனிமல்ஸ்க்கு கொடுக்கலாம். கரெக்டாக ஒரு டாகுக்கு இல்லை அப்படின்னா ஒரு கேட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டை வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆர்கானிக் வேஸ்ட் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு மேனஸ். ஆர்கானிக் வேஸ்ட்டில் என்னவா கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படின்னா உரமாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ அப்படி வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேஸ்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இனிமேல் நம்ம என்ன பண்ணணும், வேஸ்ட் ஐட்டம்ஸ்லாம் எதுவுமே என்ன பண்ணக்கூடாது, கீழவே போடக்கூடாது. எல்லாமே கரெக்டாக ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணணும். எல்லாருமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வேஸ்ட்டெலாம் கரெக்டாக டஸ்ட்பினில் தான் போடணும். யாராவது வேஸ்ட்டை வந்து கீழே போடுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உடனே இங்கே கீழே போடாதீங்க, டஸ்ட்பின் இருக்குல்ல, இப்போ டஸ்ட்பினில் போடுங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும். ஓகேங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃப்ரம் திஸ் யுவர் கிளாஸ் இஸ் ஃபினிஷ்ட். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.